بجاه حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا ولقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح الواقف لهذا المجلس حجي سنين ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب القطب الرباني سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستاذ باسل تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi umuri tudzakkira al-mauta wal akhirata wa tuzahhida fi dunya. Wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu wa qala ista'dhantu rabbi an astaghfira laha falam ya'dhan li واستأذنته بأن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تزاهد في الدنيا وتذكر الآخرة. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه مر على مقبرة فلما أشرف عليهم قال يا أهل القبور أخبرونا عنكم أو نخبركم. أما خبر ما قبلنا فالمال قد انقسم والنساء قد تزوجنا والمساكين قد مكنها قوم غيركم. ثم قال على والله لو أنهم استطاعوا لقالوا لم نرى زادا خيرا من التقوى. واعلموا أيها الإخوان أن القلب القاسي يلين إن شاء الله تعالى بأموره منها زيارة القبور وحضور مجالس الوعظ من العلماء والصالحين وسماع أخبار من مضى من العباد والزهاد. ومنها ذكر الموت الذي هو هادم اللذات أو قاطعها ومفرق الجماعة بعد رغد عيشها ومينكب البنين والبنات بعد عزهم بوالديهم. وقد بلغنا أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت يا أماه ما دواء القلب قاسي؟ وقالت لها دواءه أن تكثري من ذكر الموت ففعلت ذلك فرق قلبها وشكرت فضل عائشة على ذلك. ومن فوائد ذكر الموت أيضا ردع الإنسان عن ارتكاب المعاصي وترك الفرح بالدنيا وتهوين المصائب فيها. وتأمل يا أخي من ثبت عليه ما يجب القول ثم سحب إلى القتل لا يصير له داعية إلى فعل شيء من المعاصي ولا نظر لشيء من زينات الدنيا وشهواتها وتهون عليه كل معصية بخلاف من كان طويل الأمل فيها فإنه يكون بضد من ذلك. ومنها أي من الأمور المذهبة لقساوة القلب مشاهدة المحتضرين فإن النظر إلى سكراتهم ونزعاتهم ومعالجتهم في طلوع الروح وشدة قربهم أعظم عبرة
فإن الإنسان من قريب يقول له مثل ذلك ومن لم يتعظ بالموت فلا تنفعه موعظة. وقد روي أن الحسن البصري رضي الله عنه دخل على مرض يعوده فوجده يعالج سكرات الموت ونظر إلى قربه وشدة ما نزل به ثم رجع إلى أهله متغير اللون وقدموا إليه طعاما وقال له ألا تأكل من هذا الطعام؟ فقال لهم كلوا أنتم طعامكم فإني رأيت ما شغلني عن مثل ذلك. Oke, sampai situlah. Panjang juga ya. Ustaz, itu. Makanannya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah babu ma jaa fi umurin tudzakkirul mauta wal akhirata wa tuzahidu fid dunya. Babu itu artinya pembahasan. Pembahasan tentang fi umurin, tentang persoalan-persoalan. Umur ini jamak dari amrun. Jamaknya adalah umur. Tentang persoalan-persoalan apa? Tudzakkirul mauta. Persoalan-persoalan yang mengingatkan kita kepada kematian. Wal akhirata, serta mengingatkan kita pada akhirat. Wa tuzahidu, tuzahid itu dari kata zahada. Zahada yuzahidu tazhid. Dari kata zuhud. Tuzahid artinya membuat kita zuhud. Zuhud dalam pengertian apa? Tuzahidu fid dunya. Zuhud di dalam dunia ini. Jadi pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang persoalan-persoalan yang membuat kita ingat kematian dan akhirat dan membuat kita hidup zuhud di dunia. Nanti kita akan jelaskan apa sih makna zuhud dan bagaimana caranya supaya kita mempunyai sikap zuhud terhadap kehidupan dunia. Rawa di dalam bahasa Arab ini rawa ya itu bisa dibaca rawiya yarwa atau rawa yarwi. Kalau rawiya yarwa itu artinya memberikan minum. Tapi kalau rawa yarwi meriwayatkan. Itu bahasa Arab. Dibaca beda, artinya beda. Di sini dibacanya adalah rawa muslimun. Imam Muslim meriwayatkan. Siapa Muslim? Muslim ini adalah seorang ulama kolektor hadis, pengumpul hadis. Sama dengan Imam Bukhari, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i sama. Mereka ini adalah pengumpul hadis, ulama-ulama pengumpul hadis. Yang dalam mengumpulkan hadis itu membutuhkan satu upaya dan bekal yang besar, biaya yang besar. Karena untuk mencari hadis ini sahih atau tidak, itu membutuhkan perjalanan sampai 2 bulan. Dulu, sekarang enak, kita bisa cari di internet, ada Maktabah Syamilah, ada perpustakaan internet yang kita bisa cari hadis ini seperti apa statusnya. Enak kalau sekarang. Dulu orang melakukan perjalanan sampai jauh untuk memverifikasi. Kalau bahasa sekarang, verifikasi itu maksudnya apa? Untuk menentukan hadis ini sahih atau tidak. Nah, salah seorang yang berjasa, yang pahalanya terus-menerus mengalir bagi dia karena kita baca hadisnya, namanya Imam Muslim.
Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim dari siapa? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah seperti yang sering saya katakan adalah seorang periwayat hadis dari kelompok sahabat yang paling banyak. Masuk kelas 1 dia. Nanti setelah itu baru Abdullah ibnu Umar, ada Anas bin Malik, ada Siti Aisyah. Tapi yang peringkat pertama, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari golongan sahabat adalah Abu Hurairah. Makanya kalau kita baca kitab, seringkali itu ketemu itu An Abi Hurairah. Karena memang hadisnya banyak. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, biasanya disebut dengan radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau sahabat itu selalu dinisbatkan kata radhiyallahu ta'ala anhu. Itu diambil dari Al-Quran. Apa ayat Al-Qurannya? Apa? Waradu anhu. Kan ada. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Maka disebutlah radhiyallahu anhu. Annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara itu menziarahi, mengunjungi, to visit kalau bahasa Inggris. Nah, dia kata zara muncul ziarah. Itu mengunjungi, menyambangi. Oh. Kalau Betawinya apa? Nengokin, nyamperin. Oh. Maranin. Jenguk ke bahasa Indonesia itu. Maranin, jengukin, paranin, itu namanya zaro, yazuru, ziarah. Nyamperin. Banyak bahasa Betawi ya. Nyamperin apa? Tuh, kalau bahasa nyamperin bahasa Betawi. Qabra ummihi, qabra kubur. Jadi kata kuburan itu diambil dari bahasa Arab, kubur. Kata ziarah diambil dari bahasa Arab, ziarah. Zara qabra ummihi, menziarahi kubur ibunya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menziarahi kubur umminya atau ibunya. Siapa umminya? Siti Aminah. Siti Aminah meninggal sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Berarti dia hidup di masa fatrah, masa belum ada kenabian. Tetapi Siti Aminah ini itu tatadayan bidini atau bimillati Ibrahim. Jadi dia mempunyai agama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Pada saat itu adalah agamanya Nabi Isa. Tapi Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Tidak sampai ke mereka. Nah, nanti kita akan sebutkan, nanti akan muncul persoalan apakah Siti Aminah itu kafir atau bukan. Ini ulama Wahabi menggunakan hadis ini mengatakan kafir. Ini kan kurang adab tuh, kurang ajar kepada ibu Nabi. Nanti kita akan bahas tuh. Fabaka wa abka man haulahu. Rasul menangis. Wa abka ditambah huruf hamzah di depan baka. Kalau baka menangis ditambah huruf hamzah, abka membuat orang di sekitarnya menangis juga. Tuh. Wa abka man haulahu. Membuat orang yang di sekitarnya menangis juga. Wa qala, lalu Rasul berkata, ista'zantu rabbi. Ista'zantu, saya minta izin kepada Tuhanku fi an astaghfirullah, untuk memintakan ampun buat ibundanya Siti Aminah. Falam ya'dalli, tapi Allah tidak mengizinkannya. Nah, ini dalil hadis dijadikan dasar untuk mengatakan Siti Aminah itu adalah kafir. Nanti kita akan bahas. Apakah memang betul? Wasta'zantuhu, dan aku meminta izin, ista'zantuhu, aku minta izin kepada siapa? Kepada Allah. Minta izin apa? Fi an azura qabraha, untuk menziarahi kuburnya. Yang pertama, minta izin untuk memintakan ampun kepada Allah supaya diampuni. Nggak dikasih izin. Akhirnya minta yang kedua, untuk menziarahi kuburnya
Fa'adzinali, lalu kemudian Allah mengizinkan, membolehkan aku. Lalu Nabi mengatakan, fazurul kubur, maka ziarahilah kuburan, fa innaha tudzakirul maut. Karena menziarahi kuburan itu bisa mengingat kita kepada kematian. Oke, kita akan bahas ya. Kalau kita melihat hadis ini ada beberapa pesan moral. Ada beberapa aturan yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah kebolehan ziarah kubur. Itu satu. Kebolehan ziarah kubur. Maka ziarah kubur itu jadi syariat. Setiap syariat pasti ada hukumnya. Setiap syariat pasti mengandung manfaat. Kalau kita diperintahkan Allah sholat, pasti dalam sholat itu banyak manfaat. Kalau diperintahkan Allah untuk berzakat, pasti banyak manfaat. Ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah, dan ini juga perintah Allah untuk ziarah kubur, maka itu pasti ada aturan hukumnya dan manfaat. Begitu kalau bicara tentang hukum. Para ulama itu sepakat. Sepakat ziarah kubur buat laki-laki hukumnya sunnah. Laki-laki. Jadi harus dibatasi nih. Buat laki-laki hukumnya adalah sunnah. Tetapi sebagian kecil dari ulama yang tidak sepakat itu hanya beberapa orang. Siapa? Misalnya Ibnu Sirin. An-Nakhai. Ya, An-Nakhai ini salah satu ulama tabi'in. Dia tidak sepakat. Yang kedua Asy-Sya'bi, termasuk ulama tabi'in. Mereka mengatakan ziarah kubur itu makruh. Tetapi kesepakatan ulama yang kita anut itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kita memegang pada pendapat sebagian besar para ulama yang mengatakan sunnah. Tetapi kalau dinisbatkan kepada perempuan ziarah kubur, itu mazhab Hanafi mengatakan tidak apa-apa. Mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu mengatakan makruh. Kenapa makruh? Karena perempuan itu dikhawatirkan. Kalau dia ziarah kubur, bisa muncul fitnah. Karena perempuan adalah makhluk Allah yang sensitif hatinya. Mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa bertentangan dengan sunnah. Padahal pada saat ketika kita ziarah kubur, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada adab-adabnya. Nah, ini dikhawatirkan bisa dilanggar oleh para perempuan. Oleh karena itu, maka perempuan yang tidak bisa menjaga adab di situ, maka hukumnya makruh. Illat, hukumnya begitu. Di dalam fikih itu ada satu kaidah. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ada di seputaran ilat. Ilat itu alasan hukum. Kalau ilatnya ada, hukumnya ada. Kalau ilat nggak ada, hukumnya nggak ada. Misalnya, kenapa perempuan dimakruhkan untuk ziarah kubur? Karena ilatnya adalah dikhawatirkan akan muncul fitnah. Kalau perempuan ternyata tidak dikhawatirkan muncul fitnah, dia orangnya tegas, tegar, nggak ada masalah, berarti boleh. Itu hukum. Tapi kalau dikhawatirkan karena sebagian besar, maka hukum asalnya adalah makruh. Itu begitu cara memahami hukum. Tetapi mazhab Maliki itu membedakan antara perempuan yang masih muda dan perempuan yang udah tua. Bagi perempuan yang masih muda makruh, yang sudah tua sunnah. Kenapa? Yang sudah tua itu pasti nggak akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau perempuan yang masih muda itu masih sensitif. Betul ya? Kalau perempuan yang masih muda itu sensitif banget, apalagi baru kawin. Sensitif. Nggak boleh kita ada telepon sedikit, ding, 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 ding. Dari siapa tuh? Oh, siapa? Apalagi kalau Haji Pian. Dicurigai kalau pulang malam-malam. Makanya jangan heran kalau pengajian nanti pulang jam 9, 10, kita maklumin aja. Kenapa? Sensitif. Tapi kalau orang sudah tua, kayak ini nggak ditanya, nggak ada sensitif.
Bang Haji Fauzi kalau pulang nggak ditanya dari mana? Enggak. Diam aja dia. Malah bininya bilang, nggak pulang juga nggak apa-apa. Coba, ya jangan pulang sekali. Coba kalau yang masih muda, ditanyain itu. Nah, memang begitu. Jadi hukum itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan kondisi. Yang kedua, terkait dengan persoalan larangan untuk memintakan ampun buat saudara kita atau orang tua kita yang berbeda agama dengan kita. Kalau seandainya ada seorang mu'alaf misalnya. Seorang laki-laki atau perempuan mu'alaf, ibunya atau bapaknya itu masih dalam agama selain Islam. Dalam bahasa kita, agama selain Islam adalah agama kafir. Kafir ini bukan dalam pengertian ini ya, tetapi kafir bukan agama Islam. Itu begitu maksudnya. Nah, kalau orang tua itu sudah meninggal, maka anaknya yang muslim tidak boleh mendoakan orang tuanya yang meninggal yang dalam keadaan non-muslim. Apa dalilnya? Hadis ini. Hadis ini mengatakan Rasul meminta izin untuk memintakan ampun, tapi Allah nggak kasih kepada ibundanya. Tapi nanti kita akan bahas apa betul seperti itu. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 113 ada ayat. Saya lupa ayatnya. Siapa yang hafal itu? Maka lanin nabiyyi ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Kata Allah, tidak pantas bagi Nabi memintakan ampun buat orang-orang musyrik meskipun itu masih kerabatnya. Maksudnya apa? Meskipun kau mintakan ampun beberapa kali, nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya belum meninggal, dia non-muslim, kita harus berdoa kepada Allah supaya dia diberikan hidayah. Gitu, harus. Supaya dia masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau dia sudah meninggal, maka tidak boleh kita minta kepada Allah supaya diampuni. Islam tegas. Agama Islam itu tegas. Beda dengan agama Kristen, Nasrani. Soal LGBT aja mereka berbeda pendapat. Ada gereja yang membolehkan. Ada gereja yang melarang LGBT. Kita tegas. Haram hukumnya. Makanya benteng terakhir yang menolak LGBT itu adalah Islam. Itu yang diharapkan dari orang-orang Kristen. Dari Islam. Kenapa? Islam tegas. Persoalan agamanya tegas. Kalau nabinya dihina, dia pasti akan melawan. Tapi kalau orang Kristen di barat, kalau Tuhannya dihina, mereka tidak peka. Tidak membalas, biarin aja. Misalnya Tuhannya itu dijadikan joke, mainan-mainan dan sebagainya. Itu kan banyak tuh gambar-gambarnya. Mereka biasa aja tuh. Kenapa? Tidak ada perasaan terikat terhadap agamanya. Kalau kita jelas, coba kalau mainkan Allah, besok udah mati tuh orang. Coba mainkan Rasulullah dan karikatur, orangnya udah mati ditembak. Artinya memang Islam itu tegas. Yang berikutnya adalah terkait dengan apakah ibunda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mati dalam keadaan kafir, tidak beriman atau tidak. Ada pendapat yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama mazhab Syafi'i dan karyanya banyak, salah satunya adalah Jalalain. Kalau Anda baca tafsir Jalalain, itu kitab tafsir yang ditulis oleh dua orang Jalal namanya. Jalaluddin. Jalaluddin itu gelar. Nah, salah satunya adalah Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin, Jalalain itu dua Jalal. Salah satunya adalah Jalaluddin As-Suyuti. Nah, beliau mengatakan, yang pertama, hadis yang bicara tentang persoalan bahwa ibunda dari Rasulullah SAW adalah mati dalam keadaan tidak beriman, itu adalah hadis lemah. Itu satu. Yang kedua, ibunda dari Rasulullah SAW itu hidup sebelum Nabi diutus sebagai Rasul. Jadi belum terkena aturan untuk menganut agama Islam. Berarti orang yang hidup yang tidak sampai ajaran Nabi kepadanya, itu namanya ahlul fatrah. Dan Allah tidak akan menyiksa orang yang hidup pada masa ahlul fatrah. Kenapa? Karena belum sampai ajaran. Tetapi
di dalam sejarah pernah disebutkan bahwa agama dari bapaknya Nabi Muhammad dan ibunda dari Nabi Muhammad itu agamanya millata Ibrahim. Agama Ibrahim. Mana pada saat ketika Nabi Ibrahim selesai, kemudian muncul para nabi, termasuk zaman itu adalah zaman Nabi Isa, risalah. Tapi risalah Nabi Isa khusus hanya untuk orang-orang Yahudi. Tidak berlaku untuk orang-orang sekitarnya, orang-orang Arab. Jadi mereka berada dalam masa fatrah. Yang kedua, ada satu riwayat bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW, kata Jalaluddin Suyuti, itu setelah meninggal dihidupkan kembali, lalu dimatikan kembali. Dihidupkan kembali, lalu beriman, lalu dimatikan kembali. Maka tidak mungkin seorang nabi itu orang tuanya musyrik. Tidak mungkin. Kenapa? Nabi itu berasal dari rahim-rahim orang-orang yang mulia. Tidak mungkin. Logika kita tidak mungkin. Kita menahan diri untuk mengatakan bahwa ibunda dari Rasulullah SAW itu mati dalam keadaan kafir. Tidak mungkin. Yang kedua, hadis ini tidak menyebutkan Siti Aminah adalah kafir, tapi dilarang untuk memintakan ampun. Ya, tidak larangan. Meskipun ini dijadikan dasar bagi orang-orang yang mengatakan bahwa tidak boleh mendoakan orang-orang non-muslim ketika sudah meninggal. Tapi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah kita mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW mati dalam keadaan iman. Dan insya Allah mereka berdua berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu beberapa pesan moral yang diambil dari hadis ini. Dari satu hadis saja banyak pelajaran yang bisa dipetik. Fazurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Maka ziarahilah kubur karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan pada kematian. Saya lanjutkan. Warawa Ibnu Majah meriwayatkan. Siapa Ibnu Majah? Kolektor hadis. Sama dengan Imam Muslim, Imam Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud. Nah, salah satunya adalah Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku, kata Nabi, melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Kenapa? Fa innaha, karena ziarah kubur itu tuzahidu fid dunya, bisa membuat kita zuhud dalam kehidupan dunia, wa tudzakkirul akhirah, dan bisa membuat kita ingat kepada akhirat. Jadi dari hadis ini ada dua istinbatul ahkam, ada dua hukum. Hukum yang pertama adalah dulu sebelum dibolehkan ziarah kubur nggak boleh. Tuh. Zaman kapan? Zaman awal-awal Islam. Kenapa tidak dibolehkan? Karena umat Islam belum kuat imannya. Kenapa belum kuat imannya? Orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam, kalau datang ke kuburan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Teriak-teriak, kadang-kadang bajunya dirobek-robek, kadang-kadang memaki-maki dan sebagainya. Itu nggak boleh tuh. Nah, pengaruh itu masih mempengaruhi orang-orang yang baru masuk Islam. Maka Nabi mengatakan jangan ziarah kubur. Tapi ketika umat Islam kuat imannya, akidahnya kuat, maka silakan ziarah kubur. Karena Rasulullah tidak khawatir lagi kalau orang atau orang Islam atau umat Islam yang sudah kuat imannya, kalau ziarah kubur pasti nggak akan melakukan hal seperti itu. Maka dibolehkan. Kenapa? Karena ada manfaat. Apa manfaatnya? Yang pertama, membuat kita zuhud terhadap dunia. Yang kedua, membuat ingat akhir. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan hidup miskin. Itu perlu dipahami. Zuhud itu adalah hati kita tidak dikuasai oleh dunia. Itu zuhud tuh. Meskipun kita miskin, tapi pikiran kita dunia, kita tidak zuhud namanya. Tapi kalau kita kaya, tapi hati kita akhirat, kita zuhud. Karena dunia tidak membuat dia lupa terhadap akhirat. Itu namanya zuhud. Seperti itu. Contohnya siapa? Mau diberikan contoh? Nabi Sulaiman.
Tahu Nabi Sulaiman? Ayo. Tidak ada satupun raja yang lebih kekayaan dari Nabi Sulaiman. Nabi Daud. Nabi Daud dulu kayanya luar biasa. Lalu kemudian diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Yang Nabi Sulaiman tentaranya, presiden-presiden saat ini nggak ada mempunyai tentara seperti Nabi Sulaiman punya tentara. Apa tentaranya? Burung-burungnya di tentaranya. Yang kedua, jin. Makanya Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah dan keinginan Nabi Sulaiman. Tapi atas izin Allah. Contohnya mana? Contohnya di dalam Al-Quran disebutkan ketika memindahkan singgasana dari Ratu Balqis. Kata Ifrit, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum kau berdiri dari tempatmu. Kira-kira cepat nggak tuh? Berarti dia punya sains dan teknologi. Dan memang jin punya sains tek, ilmunya tinggi. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi dari jin. Siapa? Orang yang diberikan ilmu. Kata orang yang diberikan ilmu, qabla ayyartadda tarfuk, lebih hebat lagi, sebelum kau mengedip. Hebat nggak tuh? Kalau saya punya ilmu gitu, saya nggak ngajar di sini lah. Sebelum mengedip bisa kita hadirkan itu dalam waktu cepat. Hah? Sudah sampai di sana. Makanya nggak ada satu penguasa pun yang melebihi Nabi Sulaiman. Bukan cuma itu, angin dia bisa perintah. Anda bisa bayangkan, bintahkan angin. Artinya apa? Kaya. Tapi kita bisa mengatakan apakah Nabi Sulaiman, Nabi Daud zuhud atau tidak? Pasti zuhud. Karena dunia tidak masuk ke dalam hatinya. Siapa lagi? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu, siapa yang mengatakan Nabi Yusuf tidak zuhud? Semua Nabi zuhud. Dunia tidak ada dalam hatinya. Seorang menteri perbendaharaan negara Mesir dan dia bisa mengatur semua. Dan dia bisa membeli apapun yang ada di dunia ini dengan kekayaannya. Tetapi dunia atau harta yang dimiliki tidak membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya zuhud. Nah, mengingat kematian membuat kita zuhud terhadap dunia. Maksudnya apa? Dunia nggak penting. Kalau kita nyari dunia, dunia untuk akhirat. Begitu. Ingat. Anda bisa bayangkan kalau setiap kali Anda ingat mati, Anda bayangkan setiap kali Anda ingat mati, kira-kira banyak nggak melakukan perbuatan-perbuatan jahat? Nggak akan mungkin. Dia ingat mati, jangan-jangan besok saya mati nih. Jangan-jangan besok saya mati. Tidak akan mungkin melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, mengingat kepada akhirat. Karena kalau orang ziarah kubur, dia lihat bahwa ada orang meninggal lalu dikuburkan, maka dia akan merasa dikit lagi saya akan menyusul. Ketika dia mengatakan saya akan menyusul, apa yang saya sudah persiapkan ketika untuk menyusul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia hati-hati dalam kehidupan itu. Kalau orang-orang yang selalu ziarah kubur, dia menjadi zuhud terhadap dunia dan menjadi ingat terhadap akhirat. Itu kata Nabi. Jadi Nabi yang mengatakan manfaat dari ziarah kubur itu adalah membuat kita hidup zuhud terhadap dunia dan membuat kita ingat terhadap akhirat. Tetapi pada saat, karena ini adalah syariat ziarah kubur, tentu ada adabnya. Adab. Jadi kalau ada syariat yang diturunkan oleh Allah, oleh Rasulnya, itu pasti ada aturan-aturan yang dibuat oleh Nabi, yang disebut dengan adab. Kita sholat, ada adabnya. Kita puasa, ada adabnya. Segala syariat yang diturunkan oleh Allah, pasti ada adab. Nah, salah satu adabnya ketika untuk ziarah kubur itu yang pertama adalah ketika Anda masuk ke pekuburan, maka ucapkan salam. Di Masjid Darussalam, Jami Darussalam, kita sudah bahas tuh. Ketika kita masuk ke pekuburan, kita mengucapkan Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu satu versi. Banyak versinya ya. Nah, itu satu versi.
satu redaksi. Artinya apa? Kesejahteraan buat kalian yang menempati kuburannya orang-orang beriman. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Maka Nabi kemudian mengatakan, nas'alullaha lakumul afiyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat. Nah, ini mengandung satu pengertian bahwa orang yang sudah meninggal itu bukan terputus selesai, bukan. Dia cuma pindah alam. Pindah alam dari alam dunia ke alam barzakh tuh. Sebelum alam akhirat. Jadi kita ada 3 alam tuh. Ada 4 alam. Alam ruh, lalu alam dunia, alam barzakh, alam ruh juga, alam arwah. Maka kita bilang, yuk kita arwahan dulu yuk. Maksudnya ya, baca arwahan tuh maksudnya ngirim Fatihah untuk arwah. Orang-orang yang sudah meninggal itu bukan terputus. Dia hanya berpindah alam, terputus jasmaninya dari ruhnya, terlepas. Jasmani yang tidak kekal bercampur dengan tanah. Kalau dia orang soleh, itu nggak dimakan cacing tanah. Seperti siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekarang saya dengar informasi Kiai Maimun Zubair. Sudah 4 tahun, 2019 dia pergi haji bersama dengan saya dulu bareng. 2019 beliau meninggal di Mekah. Karena beliau adalah murid dari kakeknya dari Alwi Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu. Ada pesantren. Kalau ada anak-anak yang mau punya anak-anak yang ingin pesantren di Mekah, ya hubungi ke dia. Dia mazhabnya Maliki tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan banyak orang-orang Indonesia Muslim itu yang pesantren di sana nggak bayar, nggak pakai bayar, malah dikasih uang, kan enak tuh. Nanti bapak ini anak ini yang paling kecil nih bisa dikirim ke sana. Iya. Tapi harus ada jaringannya. Nah, Kiai Maimun Zubair udah 4 tahun, aturan dari Saudi Arabia itu kalau kuburan udah 4 tahun itu dibongkar. Karena apa? Asumsinya adalah tulang-tulangnya itu sudah pasti, atau jasadnya sudah pasti berlebur dengan tanah. Yang ada tulang-tulang aja. Ternyata pas digali masih utuh. Masih utuh. Berarti dikuburkan kembali. Jadi ada 2 ulama Indonesia yang masih utuh. Pertama Syekh Nawawi Al-Bantani dikuburkan di Mekah. Bukan kuburannya bukan di Banten. Anda ziarah ke Banten, kuburan Syekh Nawawi Al-Bantani bukan, Mekah. Kemudian siapa lagi? Kiai Maimun Zubair. Nah itu jasadnya tidak dimakan cacing, Allah muliakan. Tapi ruhnya terpisah. Karena ruh itu bergabung dengan alam arwah. Maka mempunyailah aturan-aturan tersendiri di dalam alam barzakh. Apa? Mereka tidak bisa melakukan amal perbuatan yang hidup di dunia, tidak lagi beramal. Jadi nggak bisa beramal lagi. Maka menyesal kalau orang udah meninggal tidak beramal dunia, menyesal. Karena di situ ada 2. Kalau nggak disiksa, mendapatkan kenikmatan. Yang disiksa, sibuk disiksa. Yang mendapat kenikmatan enak, dia hidupnya enak. Kalau tanya gimana kehidupannya, saya nggak tahu. Nanti kalau udah meninggal baru beritahu saya. Bagaimana kehidupannya? Yang pasti ada 2 kehidupan. Pertama, kehidupan di mana orang itu mendapatkan kenikmatan karena selesai urusannya. Yang kedua, dia sibuk disiksa. Yang ketiga, antara disiksa dan hidup, dia disiksa kadang tidak dan seterusnya. Tapi yang disiksa terus adalah orang-orang kafir. Oleh karena itu maka kita diperintahkan oleh Rasul ketika hidup di dunia harus memberikan bantuan kepada orang yang sudah meninggal. Gimana? Kirimkan Fatihah. Kirimkan bacaan-bacaan Al-Quran, pahalanya dihadiahkan. Baca tasbih, tahlil, tahmid, salawat, lalu dikirimkan kepada yang sudah meninggal. Namanya tahlilan. Yang orang-orang Salafi Wahabi itu mengatakan bid'ah karena mereka tidak ngerti apa isinya. Tapi kita itu tetap melaksanakan tahlilan sebagai bagian dari untuk membantu orang-orang yang sudah meninggal. Makanya itu bisa memberikan manfaat. Nah, kita lanjutkan. Waruya an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah menantu Rasulullah SAW, bapaknya dari Hasan dan Husain.
dari istri yang pertama Fatimah Zahra. Jadi Ali bin Abi Thalib istrinya bukan cuma satu, tapi lebih dari satu. Nah, tetapi pada saat ketika dia menikah dengan Fatimah, dia tidak beristri. Jadi Fatimah punya anak dua, Hasan dan Husain, dan keturunan dari Hasan dan Husain ini yang disebut dengan, kalau laki-laki namanya Sayyid, kalau perempuan disebut Syarifah. Nah, begitu. Makanya kalau ada perempuan, misalnya Al-Idrus, Al-Atas, perempuan Syarifah. Waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, annahu marra ala maqbaratin falamma asyrafa alaihim qala. Ali bin Abi Thalib satu ketika beliau melewati pekuburan. Marra ala maqbaratin. Maqbarah itu kuburan. Sama dengan kubur, qabrun, maqbarah. Maqbarah itu tempat kuburan atau kuburan. Falamma asyrafa alaihim, ketika dia mengamati mereka, qal, dia berkata, Ali bin Abi Thalib, ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur, akhbiruna ankum, ceritakan tentang kalian. Jadi Ali bin Abi Thalib ngomong kepada penduduk kubur, akhbiruna ankum, ceritakan kepada kami tentang kalian. Au nukhbirukum, atau kami yang akan mengabarkan kepada kalian. Nukhbirukum, dari nahnu nukhbiru, ana ukhbiru. Dari akhbara yukhbiru, nahnu nukhbiru. Nukhbirukum, kami mengabarkan kepada kalian. Amma khabaru ma qablana, adapun berita tentang sesuatu sebelum kami, fal malu qad unkisima. Harta yang kalian kumpulkan, maksudnya gitu, sudah dibagi-bagi. Ya kalau orang meninggal dia punya harta, hartanya dibagi-bagi nggak? Bagi-bagi. Terus apalagi dia bilang, wan nisa'u qad tuzawwijna. Dan para istri-istri kalian yang kalian tinggalkan jadi janda itu sudah dinikahi lagi, atau sudah menikah, atau qad tazawwajna, sudah menikah lagi. Wal masakinu qad sakanaha qaumun ghairukum. Dan rumah-rumah yang kalian tempati dulu tuh sekarang sudah ditempati oleh orang lain. Begitu ya? Kalau kita meninggal punya rumah, yang nempati siapa? Ya ahli waris kita, sudah kita tempatin lagi. Itu maksudnya gitu. Ali bin Abi Thalib ceritakan. Summa qala, kemudian dia berkata, ada wallahi, ketahuilah demi Allah. Jadi kalau sumpah dalam bahasa Arab itu bisa wallahi, tallahi, billahi, 3. Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi. Ala wallahi law annahum, kalau seandainya mereka, kata Ali bin Abi Thalib, mampu cerita. Karena orang yang sudah meninggal itu nggak bisa cerita ke kita, tapi dia mendengar cerita kita. Tuh maksudnya. Dia mendengar salam kita dan menjawab salam kita, tetapi kita tidak mendengar jawaban salam mereka. Anda bisa bayangkan kalau seandainya kita ke kuburan, lalu mengucapkan Assalamualaikum daraqaumul mu'minin, dia jawab Waalaikumsalam, banyak tuh kuburan. Kira-kira Anda kabur nggak? Kabur. Dan besok nggak mau lagi. Tapi Allah buat kita tidak mendengar salam atau jawaban salam dari orang-orang yang sudah meninggal. Maka kata Ali bin Abi Thalib gitu. Lau annahum, pakai lau. Lau ini dalam bahasa Arab tidak mungkin. Seandainya mereka mampu, lau annahum istata'u laqalu, pasti mereka akan berkata, lam nara zadan khairan minat taqwa. Kami tidak melihat bekal yang lebih baik daripada takwa. Karena orang yang sudah meninggal, dia baru merasakan apa sih yang paling baik bekalnya. Kalau belum mati, belum tahu. Tapi kita diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Munafiqun. Apa diberitahu? Di dalam surat Al-Munafiqun itu ada informasi. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wahai orang beriman, infakkan sebagian harta kalian sebelum datang kepada kalian, apa tuh? Apa? Ajal, bukan ajal di sini. Tapi adalah. Nah, di dalam ayat itu ada terusannya.
Dan pada saat itu orang yang sudah meninggal dunia di alam barzah, dia bilang sama Allah, kalau seandainya engkau tangguhkan aku, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau seandainya engkau tangguhkan aku sedikit saja, 1 hari hidup lagi di dunia, la asaddaqa wa akum minas shalihin, pasti saya akan bersedekah. Jadi yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia itu sedekah-sedekahnya ketika hidup di dunia. Dia bantu orang seperti ini nih bagian dari sedekah nanti nih. Itu yang bisa memberikan manfaat, terutama wakaf. Bisa memberikan manfaat yang terus-menerus mengalir dan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang yang ada di alam kuburan, alam barzakh. Nabi mengatakan, inna sadaqata la tutfi'u ahliha haral kubur. Sedekah yang kalian infakkan di dunia itu bisa mematikan panasnya kuburan terhadap orang yang menghuni kubur itu. Makanya dah heran. Kata orang yang meninggal, kata Ali bin Abi Thalib, seandainya mereka bisa bicara, mereka akan mengatakan, lam nara zadan khairan minat taqwa. Saya tidak pernah melihat bekal yang lebih baik daripada takwa. Nah, salah satu ciri orang bertakwa adalah bersedekah. Ini diberitahukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kita lanjut ya. Karena banyak sekali tadi yang dibaca Ustaz Basit, mau nggak mau diselesaikan. Dia ngebut terus gaspol. Yang repot yang jelasin ini. Hah? Ada rem dia. Dia tahu nggak ada titik koma. Di Mesir tuh nggak pakai ini, nggak pakai rambu-rambu, ngebut aja. Nggak ada remnya. Wa'lamu, ketahuilah, ya ayyuhal ikhwanu, wahai saudara-saudaraku, annal qalbal qasi, hati yang keras, yalinu insyaallah, itu akan lembut insyaallah dengan izin Allah, bi umurin, dengan beberapa perkara berikut. Jadi hati itu ada 2, hati yang lembut dan hati yang keras. Kalau hati lembut, dikasih informasi yang baik-baik, cepat nyambungnya. Tapi kalau hatinya keras, susahnya minta ampun. Di dalam kajian tasawuf disebut ada qalbun hayy, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Hati yang hidup dan hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang penuh dengan penyakit. Itu kajian tasawuf. Saya nggak akan jelaskan, ini panjang nih. Penjelasannya panjang. Tetapi di sini adalah hati yang keras, yang sulit sekali menerima kebaikan yang disampaikan orang lain, itu bisa lembut insya Allah dengan beberapa hal. Kata siapa? Kata penulis kitab ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ulama yang tarekatnya adalah Saziliyah. Berarti bacanya Hizbul Bahar, Hizbun Nasar, itu bacanya itu. Minha, yang pertama adalah ziaratul kubur, yang sudah kita jelaskan. Yang bisa melembutkan hati yang keras itu adalah ziarah kubur. Kalau kita benar-benar ziarah kubur, memahami maknanya dan memahami manfaatnya, insya Allah hati kita menjadi tidak keras. Tapi kalau ziarah kubur cuma ritual biasa, piknik biasa, ya nggak pengaruh. Cuma ziarah aja, foto-foto di sana kemarin kan, selfie. Itu nggak mempengaruhi, tapi kalau memang kita bisa ambil iktibar, ibrah dari orang yang sudah meninggal, insya Allah kita akan berubah. Yang kedua, wahuduru majalisil wa'zi minal ulama. Menghadiri majelis-majelis nasihat dari para ulama. Seperti ini, majelis taklim. Jadi orang yang sering hadir majelis taklim, hatinya lembut, tidak keras. Tapi kalau diajak majelis taklim, enggak. Nah, itu masalah hatinya tuh. Iya. Maksudnya majelis taklim secara umum ya. Kan kadang-kadang beda-beda orang kan. Mas secara umum dia aja nggak mau. Apapun bentuk majelisnya nggak mau. Hah? Nah, ini ada persoalan dengan hatinya. Jadi untuk melihat orang hatinya bermasalah, tidak. Lihat aja itu. Susah dibilanginnya. Diajak susahnya minta ampun. Banyak alasannya. Padahal dia punya waktu dan kesempatan. Tapi alasannya banyak. Nah, ini masuk kategori hati yang penuh dengan masalah. Nah, yang bisa melembutkan hati yang keras itu adalah sering hadir ini. Kenapa? Karena orang hadiri majelis ini meskipun dia tidur, tapi dapat rahmat dari Allah, kasih sayang. Tapi saya jangan suruh Anda tidur, jangan. Kalau saya satu suruh tidur.
Itu dapat rahmat itu. Nabi yang bilang. Tapi kalau seandainya dia tidak tidur, dia dengerin, dia tidak paham, insya Allah itu akan membuat dia tersiram hatinya. Ada orang nggak paham-paham. Tapi insya Allah, apalagi kalau dia paham. Bagus. Nah, Anda bayangkan kalau pohon tidak diberikan siraman air, kira-kira mati nggak pohon? Mati. Tapi kalau sering disirami, meskipun dia kering awalnya, numbuh nggak? Tumbuh. Ibaratnya itu. Hati yang keras, yang hampir mati, kalau disirami air dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, dia akan tumbuh. Itu logikanya gitu. Makanya di mana ada majelis, hadir. Kalau itu bisa memberikan manfaat. Maka Nabi mengatakan majelis ilmu itu seperti Riyadhul Jannah, Raudhah, seperti taman dari taman surga. Anda kalau ketemu taman surga mau masuk nggak? Mau masuk. Kalau majelis salim seperti taman surga, lo ada mau masuk nggak? Nah, harusnya mau masuk juga kan? Ibaratnya seperti itu. Nabi mengibaratkan, memotivasi kita seperti itu. Yang berikutnya adalah minal ulama wassalihin, dari para ulama dan orang-orang soleh. Yang ketiga, wasima'u akhbari man madha minal ibadi wazzuhad. Dan mendengarkan cerita-cerita tentang ahli ibadah dan ahli zuhud yang sudah meninggal. Misalnya kita cerita tentang Fudail bin Iyad, yang kemarin di rumah itu kita jelaskan siapa Fudail bin Iyad dan anaknya. Kalau anaknya itu kalau sholat, kalau dengarkan ayat-ayat tentang persoalan azab, soal tentang neraka, pasti pingsan. Itu dia. Kalau kita nggak pingsan, kenapa? Nggak paham apa yang menjadi isi dari ayat yang dibaca. Itu anaknya Fudail bin Iyad, namanya Ali bin Fudail bin Iyad. Dan Fudail bin Iyad lebih hebat lagi. Kalau kita bicara tentang Hasan al-Basri, luar biasa. Jadi cerita-cerita itulah yang membuat hati kita menjadi lembut. Jadi maka sering dengar cerita-cerita para ahli ibadah dan ahli zuhud tentang ibadah mereka dan kezuhudan mereka. Itu beberapa amalan yang bisa membuat hati kita menjadi lembut. Wa minha, dan di antara amalan yang bisa membuat hati kita lembut, kata penulis kitab ini, dzikrul maut alladzi huwa hadimul ladzat ay qati'uha wa mufarriqul jama'ati ba'da raghadi aishiha wa muyattimul banina wal banat ba'da izzihim biwalidaihim. Dan di antara amalan yang bisa membuat hati menjadi lembut, kata penulis kitab ini adalah mengingat kematian, yang mengingat kematian itu atau kematian itu adalah hazimil lazat, yang memotong kenikmatan dunia. Apa tuh kenikmatan dunia? Punya harta, punya istri cantik, makanan-makanan yang enak, itu kenikmatan dunia. Kalau orang udah meninggal, ditinggal semua itu. Dia mati. Istri yang cantik, dia tinggalkan. Harta yang banyak, dia tinggalkan. Makanan yang enak yang dia makan setiap hari, dia tinggalkan semua. Ketika orang itu mati, namanya hazimul lazat. Ai qati'uha, atau pemutus kelezatan. Yang kedua, wa mufarriqul jama'at. Farraqa yufarriq, itu memisahkan. Tafriq, pemisahan. Memisahkan siapa? Kelompok-kelompok. Yang dulu kita ngumpul begini, ada yang meninggal, terpisah. Satu orang udah hilang. Atau memisahkan antara keluarga dengan keluarga. Ba'da raghadi Aisyah. Raghad itu artinya sesuatu yang menyenangkan. Aisyah itu artinya kehidupan. Kalau diartikan, setelah dia menikmati kehidupan yang menyenangkan. Maksudnya begitu. Ba'da raghadi Aisyah. Setelah dia menikmati hidup yang menyenangkan. Wa muyattimul banina wal banat. Dan kematian itu adalah yang membuat anak-anak menjadi yatim. Namanya muyattimul banina wal banat. Anak-anak laki dan anak-anak perempuan menjadi yatim kalau ada kematian. Bapaknya meninggal, yatim dia. Ba'da izzihim biwalidain. Setelah mereka terikat kuat, iz itu kuat. Maksudnya disebut orang yang kuat, perkasa, namanya aziz. Izzihim, setelah mereka melekat kuat dengan orang tuanya. Setelah orang tua meninggal, terlepas dia.
menjadi yatim, terkatung-katung itu hidupnya. Maka kita diperintahkan Rasulullah kepada anak yatim harus berbuat baik. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Sama anak yatim jangan bentak-bentak. Kenapa? Dia hidupnya sudah menderita. Makanya setiap tanggal 10 Muharram, Nabi memerintahkan kita untuk mengusap kepalanya anak yatim. Maksudnya berikan santunan pada anak yatim. Maka setiap 10 Muharram Asyura disebut dengan lebarannya anak yatim. Karena di tanggal itulah Nabi perintahkan dan Nabi intensitasnya ya. Ketika menyantuni anak yatim itu lebih tinggi lagi ketika masuk bulan 10 Muharram. Mana lagi tuh? Waqad balagana, telah sampai kepada kami satu informasi, satu riwayat, anna mra'atan, bahwa seorang perempuan dakhalat ala Aisyah, datang menemui Siti Aisyah radhiyallahu anha, faqala, lalu dia berkata, ya umma ma dawaul qalbil qasi. Wahai ibu, ini kalau kata ya umma, itu ada kata ummi. Itu bahasa Arab, ya umma itu memanggil seorang dengan penuh kelembutan. Ya ummah. Tuh. Ummah. Itu artinya ibu, tapi ada haknya, namanya hak saktah. Ianya ya mudada. Ya nida, ummahnya itu namanya mudada. Kalau belajar nahwu ya, dikata waw di sini hak ya ummah. Itu dalam bahasa Arab. Artinya wahai ibu, manggilnya lembut. Sama dengan memanggil kalau bapak buya. Itu dari kata ubayya. Tuh. Misalnya abdun, abdullah, maka kata lembutnya namanya tasgir kalau dalam bahasa Arab, ubaidillah. Oh. Misalnya hamdun, humaid. Siapa lagi yang ada kata-kata gitu? Hukaim. Tapi nggak enak panggil hukaim. Jadi dikata begitu tuh. Abun ubay. Abi Ubayya. Maka orang bilang Buya. Buya Yahya, Buya Cakur, Buya Hamka. Itu manggilan kepada orang tua dengan penuh kehormatan dan kelembutan. Nah ini ya ummah, wahai ibu, wahai bunda, ma dawaul qalbil qasi. Apa sih obat? Dawa itu obat. Al qalbil qasi, hati yang keras. Apa kata Siti Aisyah? Faqalat laha, dia berkata kepadanya, dawauhu antuksiri min dzikril maut. Obatnya adalah engkau perbanyak ingat mati. Fafa'alat, lalu dia amalkan apa yang menjadi pesan dari Siti Aisyah. Fafa'alat zalika, lalu dia lakukan, faraqqa qalbuha, maka hatinya menjadi lembut. Raqqa, raqiq, itu lembut. Hatinya menjadi lembut. Fasyakarat fadla Aisyah ta'ala dzal. Lalu dia berterima kasih karena kebaikan atau berkat Siti Aisyah terhadap persoalan itu. Wa min fawaidi dzikril mauti aidan, di antara faidah mengingat kematian juga, kata penulis kitab ini adalah rad'ul insani ala irtikabil ma'asi, menjaga seseorang atau manusia dari melakukan perbuatan maksiat. Irtikab, melakukan. Al-ma'asi itu jamak dari maksiat. Wa tarkil farahi bidunya, dan meninggalkan segala kesenangan dunia. Wa tahwinul masaibi fiha, dan menganggap enteng semua musibah yang terkait dengan dunia. Jadi kalau orang yang hatinya penuh dengan zuhud karena zikrul maut, itu kalau ada musibah dianggap enteng aja. Kehilangan uang, dunia. Tuh. Kalau kita ingat terus tuh, hilang 1 juta, ingat sampai 1 minggu. Apakah mengingat itu akan kembali? Enggak juga. Semua orang diomelin. Satu-satu semuanya habis diomelin. Tapi orang yang memang di hatinya tidak dunia, dia biasa ya. Memang bukan rezekinya, mau bilang apa. Lebih tenang, tapi kita memang susah. Teorinya gampang, tapi ngamalin susah. Teorinya begitu. Dunia itu. Tapi kadang-kadang kita milih iman atau milih dunia, ya pasti kebanyakan dunia kita pilih. Contoh, ada adzan Allahu Akbar, akhirat kan? Ada orang telepon, ini datang ke sini ada 20 juta nih.
Ente pilih mana? Kalau untuk dapat banyak Ustaz, juta aja. Yuda. Pilih mana? Kita tanya yang lebih tua aja lah. Pilih mana? Duit. Bayar nomor 2. Oh, no. Salah. Begitu kita. Kenapa? Kita tahu teorinya. Teorinya kita tahu bahwa ini lebih utama sholat. Tapi ketika di dalam realitasnya seperti itu, wah, berubah. Sama, sabar. Kita harus terima musibah tuh sabar. Kita yang kena musibah itu, boro-boro kita bisa sabar. Siapa yang ketemu kita omelin. Padahal kita teorinya kita tahu. Omelin semua itu. Artinya apa? Teori mudah, tapi melaksanakannya sulit. Makanya nanti harus ada pembiasaan. Jadi di sini melatih sedikit demi sedikit. Nah, di sini diteruskan, wa ta'ammal ya akhi. Ayo kita perhatikan wahai saudaraku, anna man sabata alaihi ma yujibul qauda summa suhiba ilal qatli la yasiru lahu da'iyatun ila fi'li syai'in minal ma'asi wala nadrin li syai'in min zinatid dunya wa syahwatiha. Kita artikan. Perhatikan wahai saudaraku, ta'ammal. Ta'ammal itu perhatikan. Wahai saudaraku, anna man sabata alaihi, bahwa orang yang sudah dapat ketetapan. Ketetapan apa? Ma yujibul qauda, kena akan dikisas. Qauda itu, kalau dibacanya qaudu, dibacanya qud, itu artinya kepemimpinan, qiyada. Tapi kalau dibaca al-qauda, qud kan beda dengan qauda. Qauda itu artinya apa? Qisas. Jadi kalau Anda mukul, dipukul lagi. Itu namanya qauda. Di sini maksudnya qauda, bukan qud. Barang siapa yang sudah ditetapkan terkena hukum qisas, sabata. Gitu. Summa suhiba ilal qatli, kemudian dia ditarik untuk dibunuh. Misalnya dia membunuh, maka dia kena hukuman bunuh. Kira-kira orang itu berdaya nggak tuh? Dia sudah ditetapkan Anda membunuh, maka Anda kena hukuman bunuh. Lalu ditarik di kursi untuk dibunuh. Namanya qisas. Apa kata penulis kitab ini? Dia mengatakan, la yasiru lahu da'iyatun ila fi'li syai'. Dia tidak punya keinginan atau motif untuk melakukan satu maksiat sekalipun. Orang udah mau mati. Kira-kira ada dia mau melakukan, mau minum khamar, mau mencuri, ada nggak? Nggak bisa lagi. Udah mau mati. Jadi kata penulis kitab ini, la yasiru lahu da'iyatun, tidak punya motif. Da'iyah itu motif. Tapi da'iyah artinya orang yang pendakwa, tapi ini bukan itu maksudnya. Itu motif atau keinginan untuk melakukan sesuatu dari kejahatan atau maksiat. Wala nadrin li syai'in min zinati dunya, dan tidak juga mau melihat sesuatu dari perhiasan dunia. Nggak ada lagi dia pikirin. Kenapa? Orang udah mau mati kok. Wa tahunu alihi kullu musibah, dan semua musibah yang menimpa dia dianggap enteng semualah. Bi khilafi, berbeda man kana tawilal amali fiha, beda kalau orang yang panjang harapannya. Panjang angan-angan. Kalau kita nggak di penjara, banyak harapan. Tapi kalau kita udah mau dihukum mati, nggak ada harapan lagi. Maka nggak ada panjang angan. Kalau kita di sini mau apa aja, semuanya beli mobil Rubicon. Misalnya kan, mau punya rumah yang itu banyak harapan. Banyak keinginan, banyak cita-cita. Fa innahu yakunu bididdi min dzalik. Maka kebalikan dari itu. Saya pikir sampai situ ya. Terlalu panjang nih, capek juga bacanya. Jadi ditandai aja tuh. Kan ada tanda bintang-bintang tuh. Ditandai itu. Nanti insya Allah pada kesempatan 2 minggu yang akan datang kita lanjutkan. Ini masih panjang juga ceritanya nih. Yang dalam kitab Mukhtasar. Insya Allah kita akan jelaskan terkait dengan persoalan-persoalan yang masih dalam kaitan dengan umur tuzakkirul maut wal akhirah wa tuzahidu fid dunya. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.